వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చాలా ఎక్కువగా డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది చూస్తున్నాం. మొన్న మధ్యన కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు గుంటూరులో ఉన్న సమ్వేర్ వృద్ధ దంపతులను ఇలాగే డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి కాపాడినటువంటి ఘటన కూడా మనం చూసాం. అండ్ చాలామందికి ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ బారిన పడి డబ్బులు పోగొట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా వాళ్ళకే అలా అయితే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటి? దేశంలో ఒక ముఠా దీని మీద పనిచేస్తోంది చాలా చక్కగా. ఒకడైతే ఏకంగా ఒక కోర్టుని పెట్టేశాడు డిజిటల్ అరెస్ట్ కోసం అని చెప్పి. కోర్టుని సెటప్ వేసేసి తీర్పులు కూడా ఇచ్చేశాడు కేసుల్లో. 5 ఏళ్ల పాటు దందా సాగింది అది. ఎవరికి తెలియలా ఫేక్ జడ్జి ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులకు సంబంధించి. ఇందులో ఏం చేస్తారు ఏంటి అంటే చాలా చూసాం మనం. మీది ఫలానా పార్సిల్ అనేది బుక్ అయింది బాంబే నుంచి, బాంబేకి వచ్చింది దుబాయ్ నుంచో లేదంటే ఇంకో చోట నుంచో, దాంట్లో ఈ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, లేదు అంటే ఆర్డిఎక్స్ ఉంది, ఇలాగ నిషేధిత పదార్థాలు ఉన్నాయి, అది మీ పేరు మీదే ఉంది, సో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాం, మీరు ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ కదలడానికి వీల్లేదు, మా అధికారులు మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు అని. సో మనం భయపడిపోయి ఏం చేయాలి అంటే మీరు దానికి ఇది చేయాలి అంటే సమ్ అమౌంట్ మీరు పే చేయాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్తారు. ఇలాగా ఒక్కసారి మనం పే చేసామా మళ్ళీ ఇలా చేస్తూనే ఉంటారు. చివరాఖరికి మనకు మోసం అవుతుందని తెలిసి అక్కడ లబోదిబం అంటాం. ఇందులో ఈవెన్ ఐ ఫేస్ సచ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దాంట్లో భాగంగా ఒక మంచి కామెడీ ఆడియో మీకు వినిపిస్తాను. అందులో నా బట్లర్ ఇంగ్లీష్ని, వచ్చిరాని హిందీని దయచేసి తిట్టుకోకండి. ఒకసారి ఆడియో This is Telecommunications Department informs you that your mobile phone number has been reported multiple times. Service will be deactivated or you're registered under your name in 30 minutes. Please press 1 for details. Please press 2 to contact service personnel. Please press 1. आपके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए Welcome to Telecom Department. How can I assist you? I just received a call that my number has involved in multiple crimes is stating, and I just need that information. Which crimes my number is associated with? Okay, sir. Can be your good name so that I can check in my system. Then I Myself. what the reason behind it. Myself, Pavan. Pavan is your full name? Yes. Okay. Pavan, this number registered under your name? Yes, my name only. Okay, Mr. Pavan, please stay on the line. I will check in my system first of all. Then I. And before that, please confirm that what kind of telecommunications department you are calling from. Is it state related or central related? What, sir? I don't understand. From where you are calling from? I mean, from which department are you from? Telecom Department, Regulatory Authority of India, sir, Delhi branch. Delhi branch, Telecommunications Regulatory Department. Try. Yes, sir. Ji. Yeah, okay. Okay, sir. Stay on the line. I will check in my system first of all. Then I will inform you. Okay. Thank you for getting Mr. Pawan. Please confirm the number 99246111358. Yes. Mr. Pawan, we have some important thing want to notice you. We found there is a mobile number, last 4 digits 8551 is registered under your name. There is a violation. So, Telecom Department will forcefully deactivate all your mobile number registered under your name within 30 minutes. Within 30 minutes. Did you send any kind of notice to my official email ID which is associated with this number? Sir, our Telecom Department sent already message, but you did not respond. Therefore, you received the call. On which date you sent the message? I mean, Telecom Department sent message to me. On which date? Sir, I don't know exactly, but Telecom Department sent. How can you say that? How can you say that? May I know your good name, please? Pavan Kumar. आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आपका आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रहे हैं, थोड़ा क्लियरली बात कर सकते हैं? नेट का प्रॉब्लम है. My name is Ram Kishan.
रामकिशन. Understand? यस यस मिस्टर रामकिशन. किसी तारीख पे मेरे को नोटिस आया, मेल को भिजवाया. Sir, हमें आया है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट सेंड नोटिफिकेशन टू टेलीकॉम डिपार्टमेंट. दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट टू टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू माई मेल ID. Telecom department already sent the message, but you did not respond. That's why you received the call. ओके, ऑन विच नंबर? किसी नंबर पे वो कंप्लेंट रेज किया? 9810168551. और एक बात चेक करेंगे? What sir? और एक बात चेक कर सकते हैं क्या? कोई नंबर मेरा नाम पे? Yeah sir. 9810168551. ओके. आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? दिल्ली से है ना? जी सर, दिल्ली महानगर 2 संचर भवन और जवाहरलाल नेहरू मार्ग ओल्ड मिंटो रोड सर. दिल्ली का पिन कोड क्या है? आई मीन टेलीकॉम कोड क्या है दिल्ली से लोकल नंबर का? 1111. విన్నారుగా? నాకు లేనటువంటి ఒక నెంబర్ని డైరెక్ట్గా ట్రాయ్ వాళ్ళ ఏజెన్సీ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఫోన్ నెంబర్ ఏంట్రా అని అడిగితే వాడు చేసిందే ఒక ప్రాక్సీ నెంబర్ నుంచి నేను ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ 30 minutesలో మీ కమ్యూనికేషన్స్ మొత్తం కట్ అయిపోతాయి. ఇంకేం చెప్పాలి? సో ఇలాంటివి మనం ఎదుర్కొంటున్నాం చాలామంది ప్రతిరోజు దైనందిన జీవితంలో. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను ఇదే దానికి సంబంధించి ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇది అంటే చెప్పుతో కొట్టండి, అక్కడ వాడిని అమ్మన బూతులు తిట్టండి, ఏం పర్వాలేదని చెప్పి. సో ఇది ప్రజల్లోకి ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళడం లేదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు, విశాఖపట్నం పోలీసులు ముఖ్యంగా శంఖబ్రత బాక్షి గారు ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి సమాజానికి ఉపయుక్తంగా సోషల్ అవేర్నెస్ కోసం ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేవి రూపొందిస్తున్నారు. సో ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేటువంటి దానికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్కి సంబంధించినటువంటి దాని మీద ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి, ప్రజలందరూ కూడా పూర్తిగా దీని మీద అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలి, ఖచ్చితంగా అవగాహన తెచ్చుకొని ఎటువంటి ఇబ్బందుల బారు పడకుండా ఉండాలి అనేదే ప్రధానంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం. అలాగే ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జర్నలిస్ట్గా నా ఉద్దేశం కూడా. ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూడండి. హలో మిస్ నేహా. యా నేహా దిస్ సైడ్. హూస్ దిస్? నేను ఏసీపీ అరుణ్ని మాట్లాడుతున్నాను. మీకు సంబంధించిన పార్సల్లో ఫేక్ పాస్పోర్ట్స్ అండ్ డ్రగ్స్ దొరికాయి కాబట్టి మీ మీద నార్కోటిక్ కేసు అయ్యింది. ఈ విషయంలో దయచేసి మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఏ పార్సల్ పంపించలేదే. 2641-1722-3455 ఇది మీ ఆధార్ నంబరే కదా? అవునండి. మాకు దొరికిన డ్రగ్స్ పార్సల్లో మీ ఆధార్ నంబర్తో పాటు పాన్ కార్డు కూడా అటాచ్ చేయబడింది. వాటితో పాటు మీ అడ్రస్ కూడా ఉంది. సార్, ఇక్కడ ఏదో పొరపాటు జరిగింది. ఇందులో నాకేం సంబంధం లేదు. దయచేసి మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి ప్లీజ్ సార్. ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో మాకు తెలియదు, మాకు అనవసరం. మిమ్మల్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. కొద్ది నిమిషాల్లో మీ బ్యాంక్ ఖాతాలన్నీ సీజ్ చేయబోతున్నాం. డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే అకౌంట్స్ అన్ని సీజ్ చేస్తే మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్లీజ్ సార్, కొంచెం కన్సిడర్ చేయండి సార్. సరే, మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది కాబట్టి కొద్దిగా రిస్క్ అయినా మీకు హెల్ప్ చేయగలను. చెప్పండి. నేహా గారు, మేము డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఒక టెంపరీ అకౌంట్ నంబర్ పంపిస్తాను. ఆ అకౌంట్కి మీ ఖర్చులకు సరిపోయేంత 5 లక్షలు 10 లక్షలు అందులో డిపాజిట్ చేసుకోండి. ఆ పని ఎంత తొందరగా చేసుకుంటే అంత మంచిది మీకు. ఈ అకౌంట్ ఏ క్షణంలో అయినా బ్లాక్ చేయొచ్చు. మీ అకౌంట్ సీజ్ అయినాక మేము ఎలాంటి హెల్ప్ చేయలేం మీకు. సార్, సడన్ గా అంటే నాకేం చేయాలో తెలియడం లేదు. నేహా గారు, మీకు అర్థం కావడం లేదు. ఇలాంటి నార్కోటిక్ కేసులో ఇరుక్కొని ఎంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా నాకు బాగా తెలుసు. అంతేకాదు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీతో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ముందు మీకు డబ్బులు చాలా అవసరం పడుతుంది. నా మాట విని ఈ కేసు తేలేంత వరకు నేను చెప్పిన అకౌంట్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని వాడుకోండి. అలా చేస్తే ఆ అకౌంట్లో వేసిన డబ్బులు నువ్వు కాజేస్తావా? ఏంటి మీరనేది? దొంగ తెలివితేటలు ప్రదర్శించింది చాలు, ఇక ఆపే. రే, నేను కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ని. దిస్ ఇస్ డీసీపీ నేహా. గాట్ ఇట్?
ఆ? నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ని కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్రాడ్ కాల్స్ నుంచి తప్పించుకోగలిగాను. డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది మోసగాళ్లు మిమ్మల్ని భయపెట్టి డబ్బులు లాగే ప్రయత్నం ఇదని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏ ఫ్రాడ్ ఏజెన్సీ ఫోన్ కాల్స్ చేసినా కంగారు పడిపోయి మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఎవరికీ షేర్ చేయొద్దు. అంతేగాక మీ అకౌంట్లోని డబ్బులు వేరే అకౌంట్కి పంపించి మోసపోవద్దు. ఇలాంటి డిజిటల్ మోసాలని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం 1930 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ని ప్రవేశపెట్టింది. మీకేదైనా అనుమానం వస్తే వెంటనే ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి. చూసారుగా. సో ముందుగా ప్రభుత్వం వారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారికి, గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇలాగే ఈ నిషేధిత మాదక ద్రవ్యాలు మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, అల్లు అర్జున్ గారు, మహేష్ బాబు గారు ఎంతోమంది ఇలా చిన్న చిన్న యాడ్స్ చేశారు ఈ మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండండి అని చెప్పని. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకొంచెం క్రియేటివ్గా మనకి తెలిసిన నటీనటులతోటి చాలా చక్కగా ఇటువంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తోటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చేరేలాగా చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి ముందుగా ప్రభుత్వానికి, అలాగే ముఖ్యంగా శంఖప్రతాప్ బాక్షి ఐపీఎస్ గారికి ప్రజలందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు. దీని మీద మీ అభిప్రాయం, మీ శుభాకాంక్షలు తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.